آتے ہیں, اڈاپٹیو پیرنٹ سے کوئی حقوق نہیں آتے سوائے مینٹیننس کے. یہ دو چیزیں ہیں. گرو جو ہے وہ ان کا باپ نہیں ہے, وہ ایسے سمجھیں ایک فرم ہے, اس کا وہ چیئر پرسن ہے. آزاد کشمیر میں بھی آتا تو ایک ہے ان کی پراپرٹی, یعنی جو بچہ ہے, ڈانسر ہے یا کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, خواجہ سرا, اس کی پراپرٹی کا کیا بنے گا, فرق ہے, گرو فوت ہوتا ہے تو یہ میں نے سپریم کورٹ میں بھی کہا, ہاں اس کی پراپرٹی اس کے چیروں میں تقسیم ہوگی, بطور والد کے نہیں, بطور ایک فرم کے چیئر پرسن ہونے کے. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ محمود اقبال صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم والد کا سیکشن ہی خارج کر دیں, ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نادرا کے آپ جو ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, جو نادرا ریگولیشنز میں جو اپلیکیشن فار CNIC جو اوبٹین کرنے کا ہے, نادرا کا آئی ڈی کارڈ لینے کا جو ریگولیشنز ہیں, اس میں صرف 2 لوگ اپنے مائنرز کا کارڈ لے سکتے ہیں, پیرنٹس اور گارڈین, اور گارڈین بھی وہ جو کہ کورٹ کے اپوائنٹڈ ہیں, اس میں کوئی تھرڈ چیز نہیں ہے. نہیں تو گارڈین گرو بھی تو ہو سکتا ہے. نو, گرو کا جو ہے وہ گارڈین جو کورٹ کا اپوائنٹڈ ہے, گارڈین کی علیحدہ ڈیفینیشن ہے. جو گرو کا ایشو ہے, جس طرح انہوں نے پہلے بتایا, ان کے اختلافات بالائے طاق رکھ کے جو گرو کا ایشو ہے, خاکی صاحب نے وہ بات کی ہے, وہ پریجوڈس ہے, اور وہ ایشو جو ہے وہ کورٹ میں ہے, اس کا آئی تھنک کمنٹ کرنا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. مگر خارج نہیں ہو سکتا آئی ڈی کارڈ سے. آئی ڈی کارڈ میں صرف 2 جو ہمارا جو ہے جو ریگولیشنز ہیں, اس میں صرف پیرنٹس اور گارڈین کر سکتے ہیں مائنرز کے کارڈ کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ قانونی حیثیت اس کا کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قانونی طور کے اوپر اس وقت ہم گرو کا نام جو ہے خواجہ سرا کا, وہ والد کے سیکشن کے اندر ان کا نام نہیں لکھ سکتے. مگر یہ بات اور یہ کیس اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور یہ سب جوڈس ہے, اس کے اوپر ہم بات زیادہ نہیں کر سکتے. مگر ہم آگے بات بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے خواجہ سراؤں کے درمیان اور کس قسم کی پیچیدگیاں ہیں, کس قسم کے اختلافات ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد, اور بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں خواجہ سراؤں کی پہچان کے معاملے پر, اور جو آئیڈینٹی کارڈز ان کو دیے گئے ہیں اس کے اندر کیا کیا اختلاف رائے پائے جاتا ہے. مختلف دھڑے ابھر آئے ہیں خواجہ سراؤں کے درمیان. کوئی کہتا ہے کہ والد کے سیکشن کے اندر نیچرل فادر کا نام ہونا چاہیے, تو کوئی کہتا ہے کہ جی ان کے گرو کا نام ہونا چاہیے. گرو سے مراد وہ ہے کہ وہ آدمی جو ان کو پالتا ہے, پوستا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے. پنکی, آپ یہ کہتی ہیں کہ گرو کا نام ہونا چاہیے, مگر یہاں پہ جن لوگوں کو نہیں معلوم کہ جی ان کے باپ کون ہیں, جی بالکل, مگر وہ کہتے ہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, گرو کا نام ہم کیسے کر دیں. تو آپ لوگوں میں نے پہلے بھی ایک بات کہی ہے کہ جو لوگ بچے اڈاپٹ کرتے ہیں, لاوارث بچے اڈاپٹ کرتے ہیں, تو اس کی جگہ پہ ان کا نام نہیں آتا. یہ ہو سکتا ہے خاکی صاحب؟ وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو گارڈین کا ایک ہے وہ انڈر دی پروویژن آف نادرا ریگولیشن آرڈیننس, اس میں کورڈ ہے کہ پیرنٹس اور گارڈین دونوں میں سے کوئی مائنرز کا کارڈ لے سکتا ہے. جو لاوارث بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ سرپرست کے طور پہ ان کا کارڈ, اور وہ گارڈین شپ پراپر اس کا ایک پروسیس ہے, اور گارڈین کورٹس دیتی ہیں. تو گارڈین تو بچوں کو ہی ملتے ہیں نا, مطلب ایک یہ تو زیادہ تر آپ لوگ تو 18 سال کی عمر سے کراس کر کے اپنے گرو کو بھی مانتے ہیں, تو پھر ان کا کیا ہوگا اگر 18 سال کا ایک خواجہ سرا آ جائے, میرا گارڈین ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں دیکھیں نا 2 ایشو ہیں. ایک ہے کہ والد کے نام پہ لکھنا گرو کا نام, ایک ہے بطور سرپرست کے لکھنا. یہ 2 ایشو ہے. بطور سرپرست کے وہ لکھیں, کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, لکھیں سرپرست. مگر 18 سال سے کم عمر ہونی چاہیے. نہیں, کم یا زیادہ وہ علیحدہ بات ہے, وہ لیگل ٹیکنیکل ہے, نادرے کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس میں لکھتے ہیں یہ کہ جی سرپرست گرو, وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی لیگل بار بھی نہیں ہو سکتا, اسلامک لیگل بار بھی نہیں ہے. لیکن اگر والد کے خانے میں وہ گرو کا نام لکھتے ہیں, یہ نہ شرعی طور پر نہ ہمارے لاء میں اس کی اجازت نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ والد کے نام پہ لکھا جائے, ہم کہہ رہے کہ جن کے والدین کا نہیں پتا وہ لکھوا سکتے ہیں, ایزا وہ یعنی کہ وہ سرپرست کے خانے میں لکھا جائے. دیکھیں اب میں جاتی ہوں, ایک بات ہے بالفرض, اگر میں یہ بات نہیں کر رہی کہ مجھے پالا, میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ مجھے میرے گرو نے بچپن سے پالا ہے, ایک مثال کہ مجھے اپنے والدین کا نہیں معلوم, تو میں آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے جاتی ہوں, تو وہ مجھے کہیں گے جی پیرنٹس کا آئی ڈی کارڈ لے کے آؤ, میں کہاں سے لے کے اور اس وقت یہی ہو رہا ہے چونکہ والد کے نام پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے جو خواجہ سرا جن کے ان کے تعلقات نہیں ہیں وہ نہیں لا سکتے, سرپرست میں ہو جائے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ والد میں لکھے, ہم کہتے ہیں کہ
बनना चाहिए कि गुरु के प्रूफ लग जाए उसके चले साथ। अब आप अग्री करती हैं इनसे? उन्होंने कहा जी हो सकता है, अगर अरे असल मामला खासा हल हो साहब गया ने आपका? कहा है कि सरपरस्त होना चाहिए तो वाकई हम सरपरस्त ये होना नहीं कहते चाहिए, कि वालिद मगर के वालिद मामले नहीं में होना जाए। चाहिए। वालिद से बहुत नहीं, इख्तिलाफ है। नहीं तो और ठीक है, अब वो अग्री करती हैं, उनका जी हम वालिद तो नहीं होना कहते चाहिए, हैं, सरपरस्त होना चाहिए। सरपरस्त नहीं हो जाए, तो लेकिन फिर उसका आप proof लोग फिर हम- कितनी देर से लड़ रहे थे इस प्रोग्राम हम की तो तरह? यही आपकी बात सुलह कर रहे सफाई हैं ना होगी कि सरपरस्त के खाने में आ जाए या कहीं भी आ जाए, उसका प्रूफ फिर गुरु लगाएगा ना, पीछे से ढूंढने तो नहीं पड़ेंगे कि भी इसका वालिद कौन है, कैसे है, भाई का मगर नाम अब क्या बात है। खत्म होगी। वो तो कह रहे हैं कि जी आप लोगों की जो आपस में धड़े बने हुए थे और इतनी सख्त आप लोगों की टेलीविजन के ऊपर आके लड़ाइयां हुई हैं, अब आप इस शो के अंदर आए हैं और उन्होंने आपको इस इस बात बात बता पे दिया। नहीं, उसमें थोड़ा इस सा बात पे झगड़ा इस बात पे नहीं, झगड़ा नहीं, झगड़ा और किस पे है ये बताएं मुझे, झगड़ा किस पे? वो तो मैं एक चीज- कई वो देखें, कुछ सियासत personal- में आते हैं तो बहुत सी बातें होती है, personal issues हैं, ऑपोजिशन वो होती है होते तो हैं। सियासत तो चलती है। ख्वाजा सराओं में भी सियासत हो रही है अभी हर आपको किसी अपने में महल देखिए, के लिए- इतनी हो रही है जितनी आम और लोगों में देखिए हम नहीं भी है। तो कितनी इंसान ज्यादा है, चल पाकिस्तान पड़ी के शहरी हैं, हमें भी तो हक बनता है। लेकिन मगर जी पहले राइट्स इनके नहीं थे तो इसीलिए इख्तलाफ भी नहीं होते, जब राइट्स मिलते हैं नहीं, तब नहीं, इख्तलाफ actually होते मैं हैं। आपकी मैं बात आगे कर भी रही हूँ। एक दिन भी ये इसी बात पहले- की बात कर रही थी कि जब ये अब कुछ धड़े ऐसे हैं जो कह रहे हैं जी इस केस को दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं, जी ऐसा नहीं होना चाहिए, वालिद का नाम नहीं होना चाहिए, तो फलान है ढमकान है, ऐसे जब बात करते मैं कहती हूँ उस टाइम ये लोग कहाँ थे, उस टाइम इन लोगों को कहाँ सोए हुए थे जब मैं सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले, असलम खाकी साहब को पता है, सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में गई थी और मैंने इसी इशू को मैंने कहा था कि ये असलम खाकी साहब को बताया था कि चीफ जस्टिस साहब को बताया कि देखें ऊपर मेरी तस्वीर जो है लेडीज लगी हुई है और नीचे मर्द लिखी हुई है जेंट्स, हमारी ख्वाजा सरा होना चाहिए वो, क्योंकि मैं नादरा के ऑफिस में गई थी, वहां पे मैं बड़ी ना मुझे शर्मिंदगी हुई थी और बड़ा मुझे जलील किया गया था कि जहां पे जब मैं उठ के गई हूँ, जब उन्होंने मेरा जेंट्स नाम लिया, मैंने वहां पे जब बात की जी मैं ऐसे हूं, तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं 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 पहले किसी का लेके आए जी, वो बड़ी शर्मिंदगी से वहां से मुझे वापस आना पड़ा। तो तब ये लोग कहाँ पे सोए हुए थे? जी आप इसमें एक क्लैरिफिकेशन है, सरपरस्ती में लेने का जो एक उम्र की इसमें एज का एक है फैक्टर है फैक्टर, या माइनर्स का होता है और 21 इयर्स के बाद गलबन उसका सरपरस्ती वाला जो है वो नहीं होता, खत्म हो जाता है ऑब्वियसली। तो 21 साल ये की नहीं उम्र कि के अभी अंदर कोई ख्वाजा ख्वाजा सरा सरा यस अपना नाम वल्दियत के अंदर जी। गुरु का नहीं लिखवा सकता जी, और उसके ऑब्वियसली फिर उसको वल्दियत के खाने के अंदर एक वो तो वालिद बड़ा का ही नाम लगाना वो तो बड़ा क्लियर है ऑब्वियसली, वो जो बेसिक चीज है जो आईडी कार्ड लेने की एक क्वालिफिकेशन है, उसमें जो माइनर्स का है उसमें पेरेंट्स और गार्डियन दो हैं, तो फिर अभी जो इनका इशू है आई थिंक उधर का उधर ही रह जाएगा, उधर का उधर ही रह गया था, लग रहा था। और बाकी जो गुरु का है वो कोर्ट में है इशू, उसका वो जो उसके डिसीजन ऊपर होगा बात उसके अभी होगी, बाद मगर लग रहा था ख्वातीनो हजरात के इनके जो धड़े बने हुए हैं उसका कुछ हल निकल रहा है, मगर बात उधर ही आ गई कि अगर ख्वाजा सरा 21 साल की उम्र से ज्यादा हो जाएं तो फिर वालिद के खाने में फिलहाल जो लॉ है उसके तहत इनको अपने वालिद नेचुरल फादर का नाम ही लिखना होगा। इसके ऊपर धड़े बने हुए हैं और भी कुछ वजूहात हैं, वो क्या वजूहात हैं इस पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बात कर रहे हैं हम ख्वाजा सराओं के बारे में, और ख्वाजा सराओं के दरमियान भी धड़े हैं, उनके दरमियान भी सियासत होती है और सियासत इस पे हो रही है कि आखिरकार ख्वाजा सरा किसको कहा जाता है, इसके ऊपर इख्तिलाफ राय पाई जाती है मुख्तलिफ ख्वाजा सराओं के धड़ों के अंदर। हम चलते मुजफ्फरगढ़, वहां पे हमें शानी ज्वाइन करें। शानी, आपके नजरिए में ख्वाजा सरा किसको कहते हैं? जी मेरे नजरिए में तो ख्वाजा शानी? सरा उसे कहते हैं जिनके देखें, ख्वाजा सरा उन्हें कहते हैं जिनके अंदर हकीकत एक रूह है। वो रूह कौन है? देखें, मैं बार बार कह चुकी हूँ कि इतनी सुन्नत रसूल बाकी हमारे ख्वाजा सराओं ने रखी हुई है, लेकिन उनके अंदर रूह है, वो उन्हें मजबूर कर देती है ढीला चलने पर, और हमारे साथ ऐसे बोलते हैं कि मैं आ रही थी, मैं जा रही थी, और वो उनकी रूह जो है वो ही हकीकत ख्वाजा सरा है। ये लाजमी नहीं है कि एक मेरे जैसा प्रोफेशनल या किसी तरह का ख्वाजा सरा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ख्वाजा सरा जो है ये रूहानियत का सिलसिला है, तो हम बार बार यही अल्मास बोबी और मुख्तलिफ सिलसिला है। शानी ये कह रहे हैं जी, पिंकी जी मेरी बात जी बिल्कुल